Hello students, today we are going to see Unit 2 Assignment 6th Standard Englishல நம்ம ஏற்கனவே Unit 1க்கான question answer எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதே போல் இன்றைக்கும் question answers பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களாகவே அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். புக்கில் கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ அசைன்மெண்ட்குள்ளே போகலாம். பார்ட் ஏ, 1 mark questions. Grandfather loves to watch dash A. Beetles, B. Butterflies, C. Birds, D. Flies. The correct option is B. Butterflies. Trees give dash to birds and animals. Option A. Fruits, food, food and shelter, shadows. The correct option is C. Food and shelter. Third question. Choose the correct synonym of the underlined word. The author protested for the first time. Synonymனாக்கா அது மீனிங். protested அப்படின்னா எதிர்த்து நிற்கிறது. ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். proclaimed, claimed, opposed, announced. இதில் சரியான ஆப்ஷன் எதுனா C. opposed. Fourth one. Choose the correct antonym of the underlined word. They hide the secret. இதில் ஹைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஆன்டனிம் சொல்லணும், எதிர்ச்சொல். A. suppress, B. close, C. protect, D. expose. இதில் சரியான ஆப்ஷன் எதுனா D. expose. Fifth question. Identify the type of sentence. Is this a doll? Question mark இருக்கு. A. statement, B. question, C. command, D. exclamation. இங்கே question mark இருக்கு. அது இல்லாமல் is this a doll அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதனால் இது question type sentence. ஓகே, B. question. Sixth question. Identify the type of sentence. Don't talk. இது don't talk அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ்? A. request, B. question, C. command, D. statement. இல்லை சரியான ஆப்ஷன் எதுனா C. command. Seventh question. Which tree gives us useful wood? A. coconut, B. mango, C. teak, D. papaya. இதில் ஆப்ஷன் C. teak the correct option. Eighth. Find the rhyming words. A. tall, small, shade, blade, good, moon, tree, free. Question என்னன்னா find the rhyming words. ட்ரீஸ் போயம்லேருந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே இருக்கிற 4 ஆப்ஷனில் எது ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்காங்க. ஆனால் 3 ஆப்ஷன், 4 ஆப்ஷனில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒத்து போகுது. ஏ டால் ஸ்மால் இது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான். ஷேட் பிளேடு இதுவும் ரைமிங் வேர்டு தான். ட்ரீ ஃப்ரீ இதுவும் ரைமிங் வேர்டு. அது இப்போ இது 3மே அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கிறதுனால இது 3மே எடுத்துக்கலாம். Ninth question. The farmer grew many kinds of dash in his garden. அந்த ஃபார்மர் அவங்க தோட்டத்தில் என்ன விளைய வச்சார்? A. vegetables,
10. Identify the speaker or character. I promised that I will never cut this tree. இதை யார் சொன்னது? I promised that I will never cut this tree. இதை யார் சொன்னது? A. Farmer's daughter. B. Friends. C. Farmer. D. Grandfather. இது சொன்னது வந்து C. Farmer. Part B. Short answer. First question. What are the two reasons the author gives for the plants moving towards grandfather? The author Ruskin Bond வந்து அந்த கொடி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டென்ட்ரில்னா அந்த கொடி கிராண்ட்ஃபாதரை நோக்கி ஓடினதுக்கு என்னென்ன காரணங்களை சொன்னாங்க? அதுக்கு ஆன்சர் வந்து light and warmth are the two reasons the author gives for the plants moving towards grandfather. Second question. How does the coconut tree grow? Trees poemல இருந்து இந்த question வந்திருக்கு. Answer is the coconut tree grows up straight and tall. Third question. What does the tamarind tree give? Answer is the tamarind gives us pleasant shade. Fourth question. Why did the farmer decide to cut the trees? சப்ளிமெண்ட்ரிலேருந்து இந்த கொஷின் வந்திருக்கு. அந்த ஃபார்மர் ஏன் அந்த மரங்களை வெட்டணும்னு நினச்சார்? Answer is the farmer felt the space could be used to grow some vegetables. கொஞ்சம் vegetables அதில் விளைய வைக்கணும்னு நினச்சார். He also felt he could use the wood to build a new room in his house. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வீட்டில் ஒரு புது ரூம் அதை அந்த மரங்களை வச்சு தான் கட்டணும்னு நினச்சார். Therefore he decided to cut the trees. Fifth question. All of a sudden, the farmer noticed a small fruit hanging from a branch. It was an apple and looked as delicious as the ones he ate as a boy. What did the farmer notice? The farmer noticed a small fruit hanging from a branch. And the farmer மரத்து மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆப்பிள் பழம் தொங்குறதை பார்த்துட்டாரு. Part C. Write in detail. Why do we need trees? List any two reasons that grandfather give. நமக்கெல்லாம் மரங்கள் எதற்காக பயன்படுகின்றன? ஏதாவது ரெண்டு ரீசன்ஸ் when the trees walked-ல grandfather என்ன ரீசன் கொடுத்தாரோ அதில் ஏதாவது ரெண்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. To keep the desert away. To attract rain. For fruits and flowers. For timber. இதெல்லாம் அந்த கிராண்ட்ஃபாதர் சொல்லியிருக்காரு. இதில் எனி டூ தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் ஏதாவது ரெண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எழுதலாம். Part D. Activity. Pick out the related words given in the box and fill in the blanks. Chop, floor, flow, still, violent, sour, juice, fruit, stem, branch, plant. இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸை வச்சு கீழே இருக்கிறத ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேங்கோ ஸ்வீட். மேங்கோன்னா ஸ்வீட்டாக இருக்கும், இனிப்பாக இருக்கும். லைம் டேஷ். அப்போ லைம் எப்படி இருக்கும்? யா sour. Mango sweet, lime sour. Second one, bark timber.
பார்க்குன்னா அந்த பட்டை, மரப்பட்டை எதில் இருக்கும்? மரத்தில் இருக்கும். ஃப்ளவர், ஃப்ளவர் எதில் இருக்கும்? பிளான்ட்டில் இருக்கும். ரைட், ஃப்ளவர், பிளான்ட். தேர்ட் ஒன், ரிவர், ஃப்ளோ. ரிவர் என்ன பண்ணும்? ஃப்ளோன்னு ஓடுறது, ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். மவுண்டைன், ஸ்டில், ஒரே இடத்துல இருக்கும், ஸ்டில். ஃபோர்த் ஒன், நைஃப், கட். நைஃப் என்ன பண்ணுது? கட் பண்ணுது. ஆக்ஸ், சாப், சிஹெச்ஓபி, சாப், நறுக்குது. ஃபிஃப்த் ஒன், ப்ரீஸ், ஜென்டில். ஸ்ட்ராங், வயலண்ட். ப்ரீஸ் எப்படி இருக்குது? ப்ரீஸ்னால் தென்றல் காற்று, அப்படி லேசாக நம்ம மேலே மோதும்போது ரொம்ப மென்மையாக இதமாக இருக்குது அது. ஆனால் புயல் காற்று எப்படி இருக்கும்? வயலண்ட்டாக இருக்கும். Strong, violent. Okay students, I hope you all understand the assignments. இப்போ நீங்கள் இந்த அசைன்மெண்ட்டை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கில் இதை கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் எழுதணும். இதை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.